Okay, now my screen is visible or not? Yes, sir. Okay. Now let's start the lecture. Okay. In last session, we had seen the overview of J2EE architecture, right? And I had given you some questions. What is business logic? What is application logic? What is presentation logic? Okay. Hirva, please mute your mic. Hi, sir. Okay. Now Sagar. Hello. Yes, sir. Okay. Tell me what is business logic? Sir, business logic, sir, embedded, सर यूजर इंटरफेस कोड होता है वो बेसिकली। तो प्रेजेंटेशन लॉजिक क्या होता है? You need to know the difference between presentation, application, and business logic. I had given you example. Okay, can anyone tell me what is business logic? Deepen? Deepen? If if your microphone is not working, then type in chat. बोल हाँ सर What is business logic? મને हाँ, तने पूछूं છું. हाँ सर भूल गई सर Okay, mute कर दे माइक हाल होगा. सर Yes. वेब एप्लीकेशंस पे हम लोग जो शायद करते हैं मे बी प्रेजेंटेशन उससे रिलेटेड है। वेब एप्लीकेशन में आप क्या करते हो? सर वेब एप्लीकेशन जो हम लोग यूजर इंटरफेस क्रिएट करते हैं वेब पे, वेब एप्लीकेशंस के लिए, उसको प्रेजेंटेशन लॉजिक बोलते हैं. सो नॉट तो श्योर आप मे बी। यूआई प्रेजेंटेशन क्या होता है? जो आप क्लाइंट को दे रहे हो, क्लाइंट जो करेगा, देखेगा, वो होता है बिजनेस लॉजिक. होते हैं रूल्स इन योर एप्लीकेशन. लाइक मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर आपके अकाउंट में 2000 रुपये है तो आप 2000 से ज्यादा रुपए आपके अकाउंट में से नहीं निकाल सकते. तो ये क्या हुआ? बिजनेस लॉजिक हुआ और रूल हुआ. तो जो रूल्स होते हैं उसको बिजनेस लॉजिक बोलते हैं. ओके सर. समझ में आया? यस सर, यस. Okay. Okay, today we are going to see how to connect database in Java. Database connectivity. Basically, we are going to see. So here I write it down the steps for connectivity. Is it visible? Yes sir. Okay. So before I start, first some things that I need to add in these notes. First one is download the appropriate drivers. Okay. आपको बेसिकली पहले कनेक्टिविटी करने से पहले उसके डेटाबेस के ड्राइवर्स डाउनलोड करने पड़ेंगे. हम बेसिकली MySQL के साथ वर्क करेंगे. तो पहले मैं क्या करूंगा, MySQL के जो डेटाबेस के जावा के लिए जो ड्राइवर्स आते हैं उसको डाउनलोड करना. देखते हैं कैसे करते हैं. MySQL drivers. So here you can download the MySQL drivers from its official website, mysql.com.
You have to download these ODBC drivers. Okay. Okay, this is our driver, MySQL connector dot jar. Okay, then you have to copy it and paste it in your program folder. Database connectivity. Okay. ओके ये सब विजिबल है ना सबको? मैंने अब तक जो स्टेप्स किए ओके then you have to set the class path for it. ક્લાસ પાથ કેવી રીતના સેટ કરે બધાને ખ્યાલ છે કોઈને? બીજું કોણ કોણ છે જોવા દો પેલા સેશનમાં. કૃપાલી કૃપાલી જો અવાજ તમારો ન આવતો હોય તો ચેટમાં લખો. એટલીસ્ટ એકનોલેજમેન્ટ તો દિયો સામે કે તમે છો પ્રેઝન્ટ. સુમિત હા યસ સર યસ સર. ઓકે ક્લાસ પાથ શું હોય? વોટ ઇઝ ક્લાસ પાથ? સુમિત સર નથી ખબર હવે. એમાં હું સર હમણાં ફોન આવ્યો હતો ને એટલે હું ઓલ્ડમાં વયો ગયો હતો. બરાબર વાંધો નહીં પણ ક્લાસ પાથ વોટ ઇઝ ક્લાસ પાથ? સર કઈ ખ્યાલ નથી. ઓકે યાદ કરો તમારે જાવાનો પ્રોગ્રામ ક્યાંયથી રન કરવો હોય તો એના માટે સેટિંગ હતું. યુ હેવ ટુ ગો ટુ ધ માય કોમ્પ્યુટર. હા યસ. યાદ આવ્યું? પર્સનલ પ્રોપર્ટીઝ માં જવાનું, એડવાન્સ સિસ્ટમ સેટિંગ, then you need to go to the environment variable, then you have to paste it the path of your class file. Okay, હા હા સેમ બરાબર. પ્રોસેસ કરવાની છે બરાબર, સેમ પ્રોસેસ કરવાની છે. જો હું કરું છું ધ્યાન રાખજો આ સ્ટેપ બધા મહત્વના છે. એક પણ મિસ સર આ તો થશે ને આવડે છે યાદ છે ને, હું એટલે જ કેતો હતો. પણ સર તમે અલગ નામથી કીધું ને એટલે. એવું છે વાંધો નહીં હાલો એક જ મિનિટ હો. હેલો સર. હા આ ઓલું આપણે તમે .net વાળું જે આપણે સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલ કર્યો બરાબર જાવાનો આ જાવા એ તો એનો પાથ પાછો સેટ કરવો પડે કે એ ઓટોમેટિક થઈ જાય આપણે ઓલો પહેલી વાર જવાનો કર્યો હોય? ના 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 એ કરવો પડશે ફરીથી જો એકવાર. પાછો કરવો જોશે ને. હા હા હવે જો હું અહીંયા એક વસ્તુ લખું છું ને આજે આ બધી ફાઇલ્સ હું મોકલી જ દઈશ પણ તમે યાદ રાખજો આ મેં તમને દેખાડ્યું એ જ વસ્તુ કરીએ છીએ પણ હું છે ને એ બધું સીએમડી થી કરીશ બરાબર, એટલે સેટ ધ્યાન દેજો. આપણે ડેટાબેઝ કનેક્ટિવિટીના ફોલ્ડરમાં જે અહીંયા કમાન્ડ પ્રોમ્પ્ટ ઓપન કરતા બધાને આવડે શું લખવાનું સીએમડી એટલે સીએમડી ઓપન થઈ જશે. સેટ ફોન્ટ નાના કરી લઉં. ઓકે
સી આ રીતના કમાન્ડ છે સેટ ક્લાસ પાથ ઇક્વલ ટુ સી કોલન સ્લેશ ફોલ્ડર સુધીનો પાથ જોઈએ બરાબર ને એટલે આપણે પેલા પાથ કોપી કરી લઈ આટલો ખ્યાલ આવ્યો શું કરવાનું આ કમાન્ડ હું તમને લખીને જ દઈશ એટલે અત્યારના ચિંતા ના કરતા બટ યુ હેવ ટુ ડુ ઇટ સેટ ક્લાસ પાથ ઇક્વલ ટુ ધેન ડ્રાઈવર સુધીનો પાથ આપણા ડ્રાઈવર અત્યારના ક્યાં છે ડેસ્કટોપ ઉપર ડેટાબેઝ કનેક્ટિવિટીની અંદર બરાબર મેં રાખ્યા છે MySQL કનેક્ટર ડોટ 4 આટલું ક્લિયર થયું હા કે નાનો જવાબ દો એકનોલેજમેન્ટ દો કોક ખબર પડે હા સર હા હા સર ઓકે નાઉ નેક્સ્ટ સ્ટેપ હવેના સ્ટેપ બધા સિમ્પલ છે આટલું થઈ જાય ને પછી બરાબર ફર્સ્ટ થિંગ that you need to do is register your driver you can register it by one method class dot for name this is the name of your method okay let's start the program control N control S यार import desktop database connectivity first dot java import java.sql.strict okay this is the library for database connectivity java.sql okay you have to remember it then as usual you need to create a class okay class નું નામ શું રાખું હું અહીં એક ક્લાસ ક્રિએટ કરવા માંગુ છું એની અંદર પબ્લિક સ્ટેટિક વોઇડ મેઇન મેથડ હશે બટ ક્લાસ નું નામ શું રાખું આગળ ફાઇલમાં છે ફર્સ્ટ okay yes sagar hello sagar Yes, sir. okay can I give another name here instead of first ઓબ્જેક્ટ I am talking to currently sagar sagar Sir. can I put another name Sir, huh, sir. okay Rupali Yes, sir. ઓકે હું તમને ઈ જ સેમ ક્વેશ્ચન પૂછું છું અહીંયા બીજું નામ રાખી શકું ફર્સ્ટ સિવાય હા સર ઓકે વાંધો નહીં હાલો અત્યારના તો આપણે ઈ ભૂલી જાય ક્વેશ્ચન ના પછી જ્યારે આપણે આગળ જોશું ત્યારે છે ને પૂછીશ ક્વેશ્ચન ફર્ધર currently I have given name insert program okay then now you need to remember some things okay first you have to register your driver class dot for name this is the method for loading your driver into the program okay you have to remember it class dot for name this is the method of java.lang package બધાને ખબર છે ને java.lang is a default package for any java program Language. java file okay .
Now you need to remember these lines: com.mysql.jdbc driver. આ બધું ગોખવાનું છે, યાદ જ રાખવાનું છે. ઓકે, ડેટાબેઝ ચેન્જ થશે તો આ જગ્યાએ સ્ટેટમેન્ટ ચેન્જ થશે. જો ઓરેકલ ડેટાબેઝ હશે તો com.oracle.jdbc.driver આ રીતના સ્ટેટમેન્ટ આવશે. જો એક્સેસ ડેટાબેઝ હશે તો એ પ્રમાણે અહીંયા સ્ટેટમેન્ટ ચેન્જ થશે. બટ MySQL માટે શું છે? com.mysql.jdbc.driver. યુ નીડ ટુ રિમેમ્બર ઇટ. આ બધું યાદ જ રાખવાનું છે, આમાં કઈ નવું નથી. અને જો આ એક ખાસ વસ્તુ ધ્યાન રાખજો, મેં ભૂલ કરી, તમે ના કરતા, ડ્રાઈવર નો ડી કેપિટલ આવશે. આ ગોખવાનું છે, બરાબર? આ સ્ટેપ બધા છે ને. ઓકે, ફર્સ્ટ સ્ટેપ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. યુ નીડ ટુ રજીસ્ટર યોર ડ્રાઈવર. આપણે ડ્રાઈવરને રજીસ્ટર કરી દીધા. નાઉ સેકન્ડ સ્ટેપ. જાવાની ડેટાબેઝ કનેક્ટિવિટી થોડીક વિચિત્ર છે. નોર્મલી કેવું હોય, તમે કનેક્શન ઓપન કરો અને ક્વેરી એક્ઝિક્યુટ કરો ને કનેક્શન ક્લોઝ કરો. હવે જાવામાં છે ને સ્ટેપ થોડાક વધી જાય છે. હવે શું કરવું પડશે? કનેક્શન ક્રિએટ કરવું પડશે. તો કનેક્શન ક્રિએટ કરવા માટે એક ક્લાસ છે કનેક્શન નામનો. કનેક્શન. ઓકે, આ ક્લાસ ક્યાંથી આવે છે? કનેક્શન ક્લાસ હંમેશા આપણે સિસ્ટમનો કોઈ ક્લાસ વાપરતા હોય તો એનું કઈ પેકેજ હોય ને. सागर? यस सर. ओके, ये कनेक्शन क्लास कहाँ से आ रहा है? कौन से पैकेज का है? कौन सा पैकेज हमने इंपोर्ट किया है अभी ऊपर? SQL. ओके, सो कनेक्शन क्लास इज द क्लास ऑफ java.sql package. Okay, then you need to create its object con or connection cn equal to driver.connection manager. Driver manager dot get connection. Okay, driver manager dot get connection. सागर, नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes सागर sir. सुन रहे हो? हाँ सर. नॉर्मली हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? न्यू करके क्लास का नाम लिख डालो और ब्रैकेट्स कर दो, ऐसे बनाते हैं. Yes पर sir. इधर हमने क्या किया है? ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन. अभी ड्राइवर मैनेजर है वो अलग क्लास है, बट ये गेट कनेक्शन मेथड है, उसको क्या बोलते हैं? उसका टेक्निकल टर्म क्या है मालूम है? सर मेथड. हाँ, मेथड पर उसका एक टेक्निकल टर्म है. ये कौन से टाइप की मेथड है? ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन. सर याद नहीं आ रहा. ओके, एक मुझे बात बोलो, स्टैटिक मेथड्स होती है जो, यस सर. उसको हम कॉल कैसे करते हैं? सर नाम से. किसके नाम से? ऑब्जेक्ट के नाम से या क्लास के नाम से? क्लास नेम सर. क्लास नेम से. ओके, सो इधर हमने यही किया है. देखो, ड्राइवर मैनेजर ये क्लास का नाम है और गेट कनेक्शन है वो उसकी स्टैटिक मेथड है. सो ये क्या हुआ? स्टैटिक मेथड है. स्टैटिक मेथड. ओके, बट ये स्टैटिक मेथड क्या करता है? कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है. सो इसको क्या बोलते हैं? फैक्ट्री मेथड. क्या बोलते हैं? फैक्ट्री मेथड. ओके, कृपाली. कृपाली, हाँ सर. સમજાવું વસ્તુ કે સ્ટેટિક મેથડ હોય એને તમે કોલ કેમ કરો? ક્લાસના નામથી. Class બટ અહીંયા શું થાય છે કે તમારો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ થાય છે આ સ્ટેટિક મેથડથી. તો આ સ્ટેટિક મેથડને શું કહેવાય? ફેક્ટરી મેથડ. શું કહેવાય?
સર રિપીટ કરો તો. જે સ્ટેટિક મેથડ હોય ને, સ્ટેટિક મેથડ, એનાથી કોઈ ક્લાસનો બીજા ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ થતો હોય ને, એને ફેક્ટરી મેથડ કહેવાય. ઓકે. અત્યારના ડ્રાઈવર મેનેજર ક્લાસ છે, એની ગેટ કનેક્શન મેથડ છે, બટ ઓબ્જેક્ટ કેનો ક્રિએટ થઈ છે? કૃપાલી, કનેક્શન. હા, કનેક્શન નો ક્રિએટ થાય છે. ધેટ્સ વાય ઇટ્સ કોલ્ડ ફેક્ટરી મેથડ. સમજાણું? હા. આ ટેકનિકલ ટર્મ છે, આનો કાંઈ યુઝ નથી, પણ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ વોટ ઇઝ ફેક્ટરી મેથડ. આપણે ઘણી ફેક્ટરી મેથડ ભણશું થ્રુ આઉટ Z2EE, બરાબર? એટલે આને ફેક્ટરી મેથડ કહેવાય, એટલું યાદ રાખજો. નાઉ કનેક્શન ક્રિએટ થઈ જાય, then you need to execute the queries, but for that you need to create the statement. So your second step is create the connection, and here create the statement. So your third step is to create the statement. To create the statement, you have to create another object of statement class. Now this is the different class. This class is used to execute the queries. So you have to create the object of it. Statement equal to st equal to cn dot create statement. જો નોર્મલ કનેક્ટિવિટી જેવું નથી. નોર્મલ કનેક્ટિવિટી હોત તો આપણે શું કરત? ક્વેરી લખી નાખત અને ક્વેરીને એક્ઝિક્યુટ કરવા માટે XYZ કોક મેથડ હોત, એનો યુઝ કરત. બટ અહીંયા શું કરવાનું છે? ફર્સ્ટ you have to create the connection, then you have to create another object of statement class. Okay, now I am going to write the SQL. String SQL equal to, here I am going to write our query. Okay, okay, now go to the fourth step, execute queries. Now you can execute query using two methods. One is execute update and second is execute query. Okay, execute update is used for transactional statement like insert, update and delete. Insert, update, delete statement જો તમારે execute કરવા હોય તો તમારે execute update use કરવું પડે, અથવા તો execute update use કરવું પડે, અને select statement જો execute કરવું હોય તો તમારે execute query use કરવું પડે. આટલું યાદ રાખવાનું. જો insert, update, delete ની query execute કરવી હોય તો execute update, અને જો તમારે select query execute કરવી હોય તો execute query. Okay, so in next step we are going to execute our SQL by using either execute update or execute query. It will depend on type of your query. If query is transactional, then you need to use execute update, and if query is select, then you need to use execute query. ઓકે, એટલામાં કઈ ડાઉટ? ખાલી એટલી વસ્તુમાં આપણે આટલું કર્યું અહીંયા સુધી.
After that, you need to close your connection. So this is the basic blueprint for connectivity program. આ બેઝિક બ્લુપ્રિન્ટ છે. તમારે આની અંદર આવી રીતના કનેક્ટિવિટી થશે. અને આ વસ્તુ એ કાઢી નાખું છું અત્યારના com.mysql.jdbc.driver તોય ચાલે. બટ તમારે જો કનેક્ટિવિટી કરવી હોય તો આટલી વસ્તુ કરવી પડશે. હજી આમાં બધે આર્ગ્યુમેન્ટ્સ ને એ બધું બાકી છે. બટ તમારે આટલું તો કરવાનું જ હશે. આટલી વસ્તુમાં કોઈને ડાઉટ છે આટલું કર્યું એમાં? તો આપણે આગળ વધીએ. હા કે નાનો જવાબ દો. सागर, यस सर। कुछ भी डाउट है? ये ब्लूप्रिंट है बेसिक. अगर आपका जो कनेक्टिविटी का प्रोग्राम होगा उसमें इतना तो होगा ही, इतना सब कुछ करना पड़ेगा. बाद में थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, वो आपकी क्वेरी पर और आपके प्रोग्राम पर डिपेंड करते हैं. यस सर। Okay. Now I am going to create database. Then I am going to create one table, student. So basically I have created a table named student. Okay, this is our basic structure. Now here you have to give your database name, but to do it there is one structure that you need to remember. Okay, now I got it. JDBC colon MySQL colon then localhost. Okay, then you need to write port number of your MySQL service. Here you can get it. Our MySQL service is running on 3306 port. So you have to write it here. 3306, then slash, then your database name, MyDB. Okay. In second argument, you have to give your username, which is root, and password is our blank.
Now let's write a insert query. Insert into our table name, which is student, then column names, name, course, semester, then division. Values, Steve, course BCA, then semester 5, division A. Now it's time to execute our query. We can execute the query using execute update or execute query method. Okay, Krupali. Krupali. Yes, sir. ઓકે, આ બેમાંથી કઈ મેથડ આવશે, એક્ઝિક્યુટ અપડેટ કે એક્ઝિક્યુટ ક્વેરી? Update. અપડેટ, રાઈટ. st dot execute update, then you need to pass your SQL. This is over. Our program is complete. Okay, let's run it. Java C first.java semicolon. Okay. When you are using class.forName method, you need to write whole program in try catch block. So try catch બધાના ખ્યાલ છે, right? Exception handling. તમે જ્યારે બી class.forName method વાપરતા હો ત્યારે તમારે આ try catch કરવું જ પડશે, નહીતર જેને આ રીતની એરર આવશે. Exception key. It is more than enough. Okay. Agar. यस सर. Okay. कैसे रन करूँ ये इस प्रोग्राम को? अब इधर क्या लिखूं? सर कंपाइल हो गया. सर क्लास का नाम. ओके, क्लास का नाम क्या था हमारा? सर इंसर्ट प्रोग्राम. ओके, इंसर्ट प्रोग्राम. ओके, प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया है. देखते हैं इंसर्ट हुआ कि नहीं रिकॉर्ड. ओके, रिकॉर्ड तो इंसर्ट नहीं हुआ, कुछ आया नहीं, इसलिए कुछ एरर्स होंगी.
मैं एक उल्टा करके देख लेता हूँ कि एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर ही देता हूँ। स्टीव BCA semester 5 division A and then press it on go। रिकॉर्ड आ गया। नाउ શું સમજાતું નથી। ઓકે, ચેટમાં લખો તો કઈ ખ્યાલ આવે કે કોઈ બોલ્યું કઈ સમજાણું નહીં। ભૂલ સમજાણી કોઈ મેં કઈ હતી જોઈ મેં ભૂલ તમને દેખાડી આઈ થિંક ભૂલ આ જગ્યાએ હતી। JDBC કોલન માય SQL પછી ડબલ સ્લેશ આવે એની બદલે મેં સિંગલ સ્લેશ કર્યો હતો એટલે વસ્તુ ચાલતી નથી। હવે આ વસ્તુ તમે ન થાય એનું ધ્યાન રાખજો। ઓકે, બધું બરાબર છે। હવે આ કઈ વસ્તુની જરૂર નથી। અપડેટ
ના ના ઓકે હેલો ક્લાસ પાથની એરર હતી ક્લાસ પાથ પ્રોપર સેટ નહોતો થયો એટલા માટે પ્રોગ્રામ વર્ક કરતો નહોતો પણ આ ક્લાસ પાથ સેટ કર્યા પછી વર્ક કરશે એટલે જ્યારે ક્લાસ પાથ ન વર્ક કરે ને ત્યારે એક વસ્તુ કરવાની તમારી જે ડ્રાઈવર ફાઇલ હોય એને કોપી કરી લેવાની અને એને ક્યાં નાખવાની તો યાદ રાખજો આ પાથ અત્યારના હું લખું બુક કરું ને પ્રોગ્રામ ફાઇલ્સની અંદર જાવાની અંદર JRE ની અંદર લીબ ની અંદર EXT અહીંયા છે ને આવીને પેસ્ટ કરવાનું પાથ લખી નાખું છું C ડ્રાઈવ સ્લેશ પ્રોગ્રામ ફાઇલ્સ સ્લેશ જાવા સ્લેશ JRE સ્લેશ લીબ સ્લેશ EXT આ વસ્તુ યાદ રાખજો પણ તોય તમારા ક્લાસ પાથ સેટ કરવો પડશે આ વસ્તુ કરો ને તેમ છતાંય એટલે છે ને આ ખાસ ધ્યાન રાખજો કે આવી રીતના છે ને તમારે પેસ્ટ કરી દેવાનું બરાબર પછી વર્ક કરશે હવે એકવાર ઇન્સર્ટની ક્વેરી રન કરી નાખીએ અને આજનો લેક્ચર કન્ક્લુડ કરીએ સો સ્ટ્રિંગ SQL equal to insert into name course semester division values ઓકે તો ખરી કલા અહીંયા ટેબલ નું નામ નથી લખ્યું મોઢામાંથી બોલો તો ખરી સર ટેબલ નું નામ હવે બધાય કે છે કે આવી ગયો રેકોર્ડ બરાબર આ ઇન્સર્ટ નો પ્રોગ્રામ આપણે સિલેક્ટ નો પ્રોગ્રામ છે ને કાલે કરશું કારણ કે એની અંદર સિલેક્ટ નો પ્રોગ્રામ કરવા માટે કાજો બીજો આખો ક્લાસ સમજવાનો છે બટ આજનું છે ને થોડુંક રિવાઇઝ કરી લઈ બેઝિકલી તમારે કનેક્ટિવિટી કરવી હોય એટલે આ પ્રોગ્રામ જ હું તમને ડાયરેક્ટ મોકલીશ તમારે પહેલા ફર્સ્ટ યુ નીડ ટુ ઇમ્પોર્ટ java.sql then first step
you have to load your driver. Okay, class dot core name using class dot core name method. હવે આ બધા સ્ટેટમેન્ટ ગોખવાના છે com.mysql.jdbc.driver બરાબર. આ રીતનું બધું તમારે ગોખવાનું રહેશે. then you need to create a connection equal to con equal to driver manager dot get connection. driver manager dot get connection ને શું કહેવાય અહીંયા લખી નાખું છું factory method બરાબર. અને then you need to give 3 arguments. First argument, path of your database. You can give it using jdbc colon mysql colon / localhost colon port number of mysql database service / database name. હવે આ સ્ટ્રક્ચર જે છે ને આટલું લખ્યું એ ડેટાબેઝ ચેન્જ થાય ને એમ એ વસ્તુ ચેન્જ થાય. ઓરેકલ માટે છે ને થોડુંક નોખું આવે. જોઈ લઈ ઓરેકલ માટે શું છે. ઓરેકલ ડેટાબેઝ જાવા કનેક્ટિવિટી. તો સેમ થિંગ છે ને જોઈ લ્યો બધા માટે ચેન્જ થઈ જાય. જુઓ ક્લાસ ડોટ ફોર નેમમાં ઓરેકલ ડોટ જેડીબીસી ડોટ ડ્રાઈવર ડોટ ઓરેકલ ડ્રાઈવર અને કનેક્શન ની અંદર સ્ટ્રિંગ જે પાથ દેવાનો એમાં જોયો JDBC કોલન ઓરેકલ કોલન થીન @localhost 1521 કોલન XC. હવે આ વસ્તુ અને આ વસ્તુ કેટલો ચેન્જ છે જોયું ને. તો ડેટાબેઝ ચેન્જ થશે ને આ બેના છે ને આ બે જગ્યાએ સ્ટ્રક્ચર ચેન્જ થશે એટલે આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. ડેટાબેઝમાં છે ને જે ડેટાબેઝ આપણે MySQL થી જ વર્ક કરવું છે પણ તમે જો ઘરે ઓરેકલ થી ટ્રાય કરો ને તો તમારે ત્યાં જે લખ્યા હતા એ સ્ટેટમેન્ટ આવશે. તો તમારે છે ને આ યાદ રાખવા પડશે. અત્યારે આપણે તો આટલું જ યાદ રાખવાનું છે કે ભાઈ MySQL માટે ડ્રાઈવર લોડ કરાવવા હોય તો com.mysql.jdbc.driver અને કનેક્શન જ્યારે ગેટ કરાવતા હોય પાથ નાખવાનું આવે ત્યારે JDBC કોલન mysql કોલન / localhost કોલન પછી પોર્ટ નંબર તમારે છે ને ઝેમ્પ ની અંદર જોવો પડશે. ઘણા પોર્ટ ચેન્જ કર્યા હોય ને એટલે અહીંયા છે ને નંબર જુદો હોઈ શકે. નોર્મલી 3306 જ હશે પણ એ વસ્તુ ચેન્જ થઈ શકે. then in second argument you need to give your database username which is root and password is blank. પછી શું કરવાનું તો કે સ્ટેટમેન્ટ ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરવાનો. સ્ટેટમેન્ટ ઇક્વલ ટુ કનેક્શન નો જે ઉપર ક્રિએટ કર્યો હોય ઓબ્જેક્ટ આ con એ જ અહીંયા યુઝ કરવાનો છે. con.create સ્ટેટમેન્ટ બસ આટલું થઈ જાય પછી તમારે SQL એક્ઝિક્યુટ કરી શકો. હવે SQL એક્ઝિક્યુટ કરવા માટે બે મેથડ છે એક્ઝિક્યુટ અપડેટ ને એક્ઝિક્યુટ ક્વેરી. એક્ઝિક્યુટ અપડેટ ક્યારે આવે જ્યારે ટ્રાન્ઝેક્શનલ સ્ટેટમેન્ટ તમે એક્ઝિક્યુટ કરતા હો જેવા કે ઇન્સર્ટ અપડેટ એન્ડ ડિલીટ. અને એક્ઝિક્યુટ ક્વેરી ક્યારે આવે જ્યારે તમે નોન ટ્રાન્ઝેક્શનલ સ્ટેટમેન્ટ જેવા કે સિલેક્ટ સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ કરતા હો ત્યારે બરાબર. ધેન કનેક્શનને ક્લોઝ કરવાનું અને પ્રોગ્રામ આ રીતના તમારે કરવાનો રહેશે. અને બીજી ખાસ વસ્તુ શું ધ્યાન રાખવાની કે ટ્રાય કેચ ની અંદર આખો પ્રોગ્રામ હોવો જોઈએ. જો ટ્રાય કેચ નહીં વાપરો તો એરર આવશે. તમે જોઈ હતી બરાબર. હવે અત્યારના તમારી સામે હું આ પ્રોગ્રામ છે ને અહીંયા ચેટ વિન્ડોમાં મૂકી દઉં છું એટલે તમે કરી શકો. સર મેલ જ કરી દો ને. મેલમાં એવું છે હું ગ્રુપમાં છે ને આઈ થિંક નથી તેમ છતાં અત્યારના ગ્રુપમાં છે ને જોઈ લઉં. ગ્રુપ્સ ડોટ તો સર WhatsApp માં મોકલી દો. ઉભા રહ્યો. હા વોટ્સએપ વાળું સાચું કીધું તે વાહ. હા દીપેન. ઓકે વોટ્સએપ માં મોકલી દઉં છું. અને આ ગર્લ્સ ના ગ્રુપમાં શેર કરી દેજો. હું સેજ નથી ને એટલે છે ને એમાં કોણ કરશે? એમ નહીં દીપેન કૃપાલી ને પહોંચાડી દેજો. કૃપાલી ગર્લ્સ ના ગ્રુપમાં મૂકી દેશે થઈ જાય ને. હેલો હાલો ને હું મોકલી દઉં. હા
ઓકે જોઈ લ્યો, મોકલી દીધું છે વોટ્સએપ ની અંદર. હવે એમાં છે ને ઓલું ડ્રાઈવર એ છે બરાબર, પણ ડ્રાઈવર નું જો કઈ પ્રોબ્લેમ આવે ને તો મને ફોન કરજો અથવા તો વોટ્સએપ કરજો, આપણે સોલ્વ કરશું. ડ્રાઈવરમાં પ્રોબ્લેમ આવશે ને તો જેમ તમારો પ્રોગ્રામ સક્સેસફુલી કમ્પાઇલ થઈ જતો હશે, એક્ઝિક્યુટ થઈ જતો હશે, પણ છે ને એની ઇફેક્ટ કઈ નહીં આવે. તમે હમણાં જોયું ને એમ, બરાબર? નોર્મલી આવશે નહીં. હવે એમાં બધું મેં લખી જ રાખ્યું છે નોટ્સમાં, બરાબર? પેલા પાથ તો સેટ કરવો જોઈએ ને. પાથ તો સેટ કરવો જ પડશે, તમે કરો ન કરો એના માટેનો કમાન્ડ મેં રાખ્યો જ છે કોમેન્ટ સેક્શનમાં, જે જોઈ લ્યો આ રહ્યો છે. અત્યારના મેં સી ડ્રાઈવમાં જાર ફાઇલ રાખી હતી ને એટલે મેં પાથો રાખ્યો. તમે જે ફોલ્ડરમાં રાખો ને એ પ્રમાણેનો પાથ સેટ કરવાનો. કોમેન્ટમાં બધું રાખ્યું જ છે મેં. હવે તમારે છે ને એક બીજી ઘરે ટ્રાય કરવાની છે કે આ સેમ પ્રોગ્રામ જો ઓરેકલ ઇન્સ્ટોલ હોય ને તો ઓરેકલમાં બરાબર એક્ઝિક્યુટ કરવાનો છે, અને ઓરેકલ ન હોય તો MySQL સર્વર SQL સર્વરમાં કરી શકો. તમને આની બધી કનેક્શન સ્ટ્રિંગ છે ને તમે ગૂગલ ઉપર સર્ચ કરશો ને તમને મળી જશે, પણ તમે આ રીતના ટ્રાય કરજો, બરાબર? હવે આ નોટ્સ નામની ફાઇલ છે ને એ મોકલી જ દઉં એટલે છે ને કઈ જોવા પણ રહીએ નહીં. ડાઉનલોડ્સ માંથી આઈ થિંક. અને કેમ આટલા બધા ઓછા હો છો, કેમ નથી હોતા બધા, ક્યાં જાય છે? હવે ઈ તો સર શું ખબર બધાયનું. ઓકે, નોટ્સ એ મોકલી દીધી છે. તમારે નોટપેડમાં ઓપન કરવી પડશે. ડાયરેક્ટ ડબલ ક્લિક કરશો તો ઓપન નહીં થાય. હું ભૂલથી એક્સટેન્શન દેતા ભૂલી ગયો છું ને એટલે. ઓકે, હવે એટેન્ડન્સ લઈ લો તમારા બધાની એટલે વાર્તા થાય પૂરી. થાકી ગયા સર? ના ભાઈ ના, હવે થાકશે હું. ઓકે, આજનો લેક્ચર કન્ક્લુડ કરીએ છીએ હવે. સાયોનારા બધા. બેઠા સર.